তুমি তো বলেছিলে মা প্রসন্নময়, তবে মায়ের হাতে মুন্ড কেন? সেটা যে পাপকে ধ্বংস করার এক প্রতীক বাবা। পাপ? সেটা কি? পাপ? তবে তোমায় এক দুষ্ট দানবের গল্প শোনায়। তার নাম রক্তবীজ। রক্তবীজ। আমি রক্তবীজ, সমগ্র জগৎকে যে একদিন পায়ের তলায় রেখে শাসন করবে। দুষ্ট, তোর ইচ্ছে কখনো পূরণ হবে না।
কাছে আসা অগণিত ভালোবাসা অগণিত ভালোবাসা অগণিত ভালোবাসা অগণিত ভালোবাসা জীবনে কখনো ভাবিনি তোমার কাছে আমি আসবো স্বপ্নে যার আশা তার হাতে আমি হাত রাখবো অগণিত ভালোবাসা অগণিত ভালোবাসা অগণিত थाम लो दिल को सब ये ज़मीं चूम कर सब कहो झूम कर ऐ वतन जान जा जान मन ये समा ये बहार दिल फिदा जान सा ऐ वतन जान जा जान मन ये समा ये बहार दिल फिदा जान सा
सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे क्या बताए हम जुनूने शौक किस मंजिल में है। खुशामदीद, खुशामदीद, खुशामदीद। तुम्हारे मुबारक कदम यहाँ पड़े, यही हमारी फतेह है लाला। यहाँ तो पूरी घर की तैयारी चल रही है हिंदुस्तान। बेशक जिहाद का वक्त आ गया है लाला, और इस मर्तबा हिंदुस्तानी फौज के दोबारा सरहद पर लौटने से पहले हम जौनाबाद को तोड़ के अपने कब्जे में कर लेंगे, और इंशाअल्लाह कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करके पाकिस्तान में मिला लेंगे। ये कैसी बातें कर रहे हो हिंदुस्तान? कश्मीर पाकिस्तान में हरगिज नहीं मिलेगा, जैसा कि तय हुआ था। मुझे आजाद कश्मीर चाहिए, जिसका वजीर आजम बनना है मुझे, और सिर्फ इसी वजह से मैं तुम लोगों का साथ दे रहा हूं। इंशाअल्लाह ऊपर वाले ने चाहा तो ऐसे ही होगा। हथियारों की पहली कंसाइनमेंट तो मिली चुकी होगी लाला। हमारे यहाँ से और 2 खेप रवाना होंगी। पहली खेप में RDX और जीरो होंगी, और दूसरी खेप में कुछ लैंड माइन्स, रॉकेट लॉन्चर्स और मिसाइल्स होंगे। तो ठीक है गुलमस्तान, मैं अपने आदमियों के साथ जल्द से जल्द अलबख्श को तुम्हारे पास भेजता हूँ। अगर इस फैसले के बाद तुम में से किसी एक ने भी भागने की कोशिश की तो मैं उसे गोली मार दूंगा। कोई गुरु ना करे साउंड आपको और मैंने भागने की कोशिश की तो तुम सब मिलकर मुझे गोली मार देना। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।
मांगोगे हम खींच देंगे, तुम कश्मीर मांगोगे हम खींच देंगे। Thank you.
পেয়েছে মুন্সি চেন্দু নাই মন নাই বলে মোর পাকে তার কাছে অভিযোগ মন আছে সেনা মন নাই তাহলে তুই জানি না পারি গোটে দিন মিশা যদি দেল নাই কেড়ে কথা করি দেল তুই গাঁ যাই করি আসলা বেলে কেন কথা করি দেল রে ননে ছি 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 রে ননে ছি 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 রে ননে ছি রে ছি রে ছি বসো 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 সবাই বসো রোল নাম্বার 1 রোল নাম্বার 1 রোল নাম্বার 1 রোল নাম্বার 1 आंसर किया प्रेजेंट मैम नंबर 2 अधूरा भालोबासा तानिया हां मैम नंबर 3 साइबर सौरभ यस गुडू नंबर 4 रॉकस्टार गौरव यस गुडू बल्लेगड़ा नंबर 5 दादू लाल टमेटो अच्छी मैम नंबर 6 बोधी चापे चूल प्रेजेंट मैम नंबर 7 के लिए दिया मार 6 इस কি নাম ম্যাডাম ওই নামগুলাই তো ফেসবুকে এখন বেশ চলছে যত সব আচ্ছা সবাই ঠিকঠাক পড়াশোনা করে এসছো তো আচ্ছা তুমি বলো তো ছটা ঋতুর নাম গ্রীষ্ম মা বাবা কাকা শীত আর জেঠু সব ভুলভাল বকছো কি করে বলো কি করে তো বলছি গ্রীষ্ম বর্ষা বাবার নাম শরৎ আমার বাবার নাম হেমন্ত আমার কাকার নাম শীত আর বসন্ত আমার জেঠু তাহলে কি বললে ম্যাডাম জি ফর কি चीर के देख तेरा ही नाम होगा दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा तेरी वफा तेरी सदा तेरा प्यार होगा आज भरी महफिल में कोई बदनाम होगा आज भरी महफिल में कोई बदनाम होगा तेरी जफा तेरा सितम तुझ पे इल्जाम होगा दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा कीपर चुरा के दिल मेरा गोरिया चले चुरा के दिल मेरा गोरिया चले पूरा के दिया जहाँ तू चले पागल हुआ दीवाना हुआ पागल हुआ दीवाना हुआ कैसी ये दिल की लगी তোমার বাবাকে দেবো বাবাকে শুনো ম্যাডাম আমার মা যে ডেঞ্জার বলে না জানতে পারলে বাবার হাড় মাছ খাবে আর সেই সাথে তোমারও 12টা বাজাবে তার থেকে আমি তো ফাঁকা গেছি আমাকে চিঠিতে দাও না ও গড ম্যাডাম আই লাভ ইউ কি অসভ্য বাজে ছেলে তুমি বলছি আই লাভ ইউ মানে কি তাই বলো আমি তোমাকে ভালোবাসি ছি ম্যাডাম ছি আমি না তোমার ছেলের মতো আচ্ছা তুমি বলো তো কুকুরের গায়ে বেশি গন্ধ করে কেন এনে গন্ধ করবে নাই ম্যাডাম কুকুরের যে 4টা বগল আছে কি এমন করে বলছো হ্যাঁ? তুমি বলো সুখ আসে সুখ যায় দুঃখ শুধু রয়ে যায় এরকম একটি বাক্য বলো তো শালি আছে শালি যায় বউ শুধু রয়ে যায় তোমার বউ শালি সম্বন্ধে খুব জ্ঞান দেখছি আমি জানি ম্যাডাম বলি না না থাক 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 বলতো কে বেশি রাগী ছেলেরা না মেয়েরা ওটা আবার কে না জানে মেয়েরাই তো রাগী কে কি করতে বললি মেয়েরা সব থেকে বেশি রাগী কি করে বলছি আমি না আপনার না গালে না আরে কি খাও মাধব ছেলে পাজি দাঁড়ান এই তো রেগে যাচ্ছেন এই যে রেগে যাচ্ছেন কিন্তু আপনি যদি আমার গালে চুমো খান আমি কোনো রাগই করবো না পুরো ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল কি করি ও ঘরে কি আছে ম্যাডাম একটা চুমো দেন না একটা দেন একটা চুমো চুম্মা চুম্মা চুম্মা
एक चुम्मा तुम मुझको उधार दे दे एक चुम्मा तुम मुझको उधार दे दे एक चुम्मा तुम मुझको उधार दे दे और बदले में यूपी बिहार ले ले और बदले में यूपी बिहार ले ले আমার চোখে আগুন লেগেছে রাতে আমার চোখে আগুন লেগেছে রাতে বুকে কত জ্বালা পারি না বোঝাতে আমার সুখের আসন ভেঙে দিল যে ঝড় চাই তার শান্তি হারাতে আমার চোখে আগুন লেগেছে রাতে বুকে কত জ্বালা পারি না বোঝাতে কাজল চোখে স্বপ্ন ছিল মনে ছিল ভালোবাসা বুঝিনি মোর ছলনাতে দেখা হয়ে যাবে ভালোবাসা তোমার প্রেমের কাছে সবই লাগিয়েছে এর বেশি জীবনে কি আর যাওয়ার আছে তোমার প্রেমের কাছে সবই লাগিয়েছে এর বেশি জীবনে কি আর যাওয়ার আছে জন্মে জন্মে ফিরে যেতে আমার চোখে আগুন লেগেছে রাতে বুকে কত জ্বালা পারি না
পরে আবার এলাম ফিরে তোমার ভালোবাসায় চেনা মনে ঘরে অনেক সুখে পরে আবার এলাম ফিরে তোমার ভালোবাসায় চেনা মনের ঘরে পারবো না তোমাকে হারাতে আমার চোখে আগুন লেগেছে রাতে বুকে কত জ্বালা পারি না বোঝাতে আমার সুখের আসন ভেঙে দিল জীবন চাই তার সাথে দাঁড়াতে আমার চোখে আগুন লেগেছে রাতে বুকে কত জ্বালা পারি না বোঝাতে আমি এই রাবণ বীর বলি খ্যাত জগৎ মাঝারে তাহারে বদিকে আসি ভিখারি রাখবে এই, কে আছিস? আয় তোরা করি। আমি আছি মহারাজ। কে? মরকট? যাও মরকট, বন্দি করে নিয়ে এসো হনুমান পবন নন্দনে। খেতাসি বীর হনু ওরা খেতে চায়, নিয়ে এসো বন্দি করে আমার সকাশে। আমি দশানন বীর। চলিলাম মহারাজ। এই সারা বুঝা এক নম্বর পরে দুবার হাসিস কেন? কি হলো? যাও মরকট, তোরা করে নিয়ে এসো হনুমান পবন নন্দনে। একবারেই হাসছি। চলিলাম মহারাজ। এইবার দেখিব তোরে ভিখারি রাঘব সবং শ্রেণী বংশ করে পাঠাইব সমর ভবনে। নে মূর্খ লক্ষণ, বুঝো নাই কার পাল্লায় পড়েছ এখন। আজিকার রণে ফেলাইব তোরে শক্তিশালী মানে, আর লেজে আগুন দিয়া পুড়াইব বীর হনুমানে। কোথাও কোথাও তুই হনুমান, পালাবি কোথায়? জীবন্ত পোড়াবো তোরে ধরি আনি হেথা। কোথাও তুই হনুমান লুকাই আছিস? যেখানে থাক আজ তোর নাই কোনো স্থান। যদি হিম্মত থাকে আয় তোরা করি আমার সকাশে। কোথাও তুই হনুমান, পালাবি কোথায়? কোথায় তুই হনুমান? হনুমান আসিয়াছে সন্মুখে তোমার। তুই কেন আনি হেথা? এখন তোর নয় রে। হারিয়েছি জীবন যদি আসিবে কথা, যদিও তাহারই আসিবার কথা, কিন্তু বীর রূপ থেকে শুনিত রাজপালন আইনা পঞ্চের ভিতর। নে মূর্খ হনুমান, যথোচিত শিক্ষা তোরে করিব প্রধান। শুনে তোর নাই চলিয়া। নাই সে তো আমিও জানি। ওরে যাব যুদ্ধ সাজ মিটাইব তো। হনুমানের প্রস্থান, হনুমান প্রস্থান। এখনো দাঁড়ায় আছিস নির্লজ্জের মতো করিস স্খলন। বুঝিলাম মৃত্যু তোরে করেছে স্মরণ। কোনটা কি বলছে শুনতে পাচ্ছিস? সরিয়াছি সহ ঈশ্বরে নেই সে আমি জানি, কিন্তু রাবণের ফুটানি দেখিয়া স্থির রহি চিত্ত বারবার করছে আস্ফালন। এত বড় শরীর আর এত বড় গলা নিয়ে বসে রব বিক্রমী কাপুরুষ সম। ঠিক মনে এর যে মৃত্যু ভালো। আমি কোনটা বুঝি হনুমান, তুই চুরি যা, বুঝা মাটি হয়ে যাবে। এখন পাবলিক বুঝতে পারে না তুই চুরি যা তুই। এ মূর্খ, চলে যা সম্মুখ থেকে। কলিলাম ক্ষমা, প্রাণ নিয়ে করহ প্রস্থান। ওমটারের কথা শুন, যা প্রস্থান কর। হে কোনটা কি করে করিব প্রস্থান? সকালে গায়ে তো আসিবে কামারে, যুদ্ধে আসি পলাই বলনে। শ্বশুর ঘর থেকে আসিয়াছে শালি,
সেও বসে আছে দর্শক আসনে। কবি নেহি যুদ্ধ চাই, যুদ্ধ চাই, এই রাবণ যুদ্ধ সাজ বিনাই মতো। হে হনুমান, বদরের জাত তুই বুদ্ধি মহাবাবী, মৃত্যু তোরে করেছে স্মরণ, তাই তুই এসেছিস সেথা। শেষবারের মতো বলে দিছি তোরে, ফিরে যা ঘরে। পাঞ্জা নাকি ক্লাবে ছিঁড়ে ওরা মারিয়ে তুই তক্তা বান দিবে। আমার ঘরে 10-12টা ডাল আছে, পাঠাই তোর যাবো ঘরে, তারপরে যাবো আমি ফিরে। ফিরে যাবি তুই। বসে যদি কাকদর গরুরের নিয়ে ফিরে কিসে যায় কবু আপন বিবরে, রে পাবর কে তোরে হেদানির দুর্মতি, চক্ষের নিমেষে মারিলাম লাঠি। বলে হাতি করে গেল দল, আর মশা বলে কতজন। আই তবে দেখা না কে হারে কে জিতে। তোমাকে দেখে যে মুখ ফেরানো তো যায় না, রাত জাগা যদি চোখে কেন ঘুম আসে না। তোমাকে দেখে যে মন ফেরানো তো যায় না, মন জানা যদি যায় না, তোমাকে পেয়ে যে আমি দারুণ খুশি। আমি তোমাকে ভালোবাসি। আজ শুধু মুখোমুখি বসে দিন কাটাবো, মন ভরে দুটি চোখে তোমাকে আজ শুধু মুখোমুখি বসে দিন, প্রাণ ভরে দুটি চোখে তোমাকে দেখবো। সত্যি আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোমাকে প্রিয় আমার, আমি অসহায়।
চাঁদ তারাকে সাথে রেখে দিয়েছি তোমায় মন জনম জনম তোমার সাথে বাঁধাই জীবন। চাঁদ তারাকে সাথে রেখে দিয়েছি তোমায় মন জনম জনম তোমার সাথে বাঁধাই জীবন। শয়তানি খুশি করে মরতে পারি তোমার করে যে মরণে ভালোবাসা অমর হয়ে যায়। মেরো নামকে মেরো নাচবো গাইবো যতক্ষণ বাঁচবে তুমি ততক্ষণ। নাচবো গাইবো যতক্ষণ বাঁচবে তুমি ততক্ষণ। ভালোবাসায় আরেক নাম শুনেছি বলি না, বেশরমে নাচে গানে বাজাতে চাই প্রাণ। ভালোবাসার আরেক নাম শুনেছি বলি না, বেশরমে নাচে গানে বাজাতে চাই প্রাণ। প্রমাণ দেব কষ্ট সয়ে এই জীবনের বিনিময়ে, ভালোবাসা প্রতিদানে ভালোবাসা চাই। মেরো নামকে মেরো নাচবো গাইবো যতক্ষণ বাঁচবে তুমি ততক্ষণ। নাচবো গাইবো যতক্ষণ বাঁচবে তুমি ততক্ষণ। পারলে আমায় ক্ষমা করো, এই যে মাস্টার আছে এসে গেছে। আগে আপনি ডেকেছিলেন? হ্যাঁ দেখেছিলাম তো। তো শুনুন, আপনার যা মাইনেপত্র বাকি আছে বুঝে নিয়ে বাড়ি চলে যান। মানে মানে আজ থেকে আমার ছেলেকে আর আপনাকে পড়াতে হবে। সে কি? কেন? কারণ ওই গাধাটাকে পড়িয়ে কোনো লাভ নেই। আজ 8 মাস হলো ওকে আপনি পড়াচ্ছেন, কি তাই তো? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। রেজাল্ট তো দেখছি সব লালে লাল। লাভ মানে ফেল? বলেন কি? সেই জন্য আমি ঠিক করেছি যে ওর আর পড়াশোনা করে কাজ নেই। তাহলে আমাদের দেশের বাড়িতে জমি টমি আছে, ওখানে চাষবাস করবো। কিন্তু এমন তো হওয়ার কথা নয়। কথা নয় না। তা বিশ্বাস না হয় আপনি ওর পরীক্ষা নিন। যদি আপনি সন্তুষ্ট হন তাহলে বহাল থাকুন, আর তা না হলে ওই এই চড়ে পাকা ছেলেরা পড়াশোনা করে কাজ নেই। বেশ বেশ, আমি পরীক্ষা নিচ্ছি। হ্যাঁ, আমি ওকে ডেকে দিচ্ছি। ঘন্টা, এই ঘন্টা, মাস্টার এসেছেন, আপনি বলুন।
লেখা পড়ায় আর হবে না রে এ কাকা ও জ্যাঠা রে দাদা আমাকে ডাল ধরাই দে আমাকে বিঘা দিয়ে দে আমাকে ডাল ধরাই দে আমাকে বিঘা দিয়ে দে আমার লেখা পড়ায় আর হবে না রে আমার লেখা পড়ায় আর হবে না রে এ কাকা এ জ্যাঠা রে দাদা আমাকে ডাল ধরাই দে আমাকে বিঘা দিয়ে দে আমাকে ডাল ধরাই দে আমাকে বিঘা দিয়ে দে আর আর কোনো গান টান নয়, আজ আমি তোমার পরীক্ষা নেই। বারবার করে পরীক্ষায় ফেল করা, লাল কালির দাগ করা, আর তোমার বাবা এসে আমাকে যা তা বলবে, একদম চলবে। এসো, আজ আজ আমি তোমার পরীক্ষা নেই। ওকে গুরু। এই, গুরু কি রে? তুই কাকে গুরু বলছিস? আরে ওর না থেকে বললাম, সেই সত্য যুগ থেকে শিক্ষকদের তো সব গুরুই বলে এসেছে, তো আমি তো আপনাকে সম্মানই দিলাম। ও ঠিক আছে, যাকে এখন আমি তোর পরীক্ষা নেবো। পরীক্ষা হ্যাঁ। আপনাকে পাঠিয়ে দেবো। কি বললি? কে বলবো? তুই বললি? কাকে বললাম? আমায় বললি? কখন বললাম? এক্ষুনি বললি? কি বললাম? বললি আমায় ফাটিয়ে দিবি। হ্যাঁ? কি যে শোনেন, আমি বললাম পরীক্ষাটা দিয়ে দিবি। ও তাই? আচ্ছা ঠিক আছে, প্রথমে আমি তোকে বাংলা বানান জিজ্ঞেস করি, ভালো করে মন দিয়ে শুনবি। বানান কর লোটকে। Very easy. বেশ, So simple. আচ্ছা বল। খুব সহজ। আরে তো বল। আসান। আরে বলবি তো। হ্যাঁ বলছি বলছি। হ্যাঁ বানান কর লোটকে। লগের এগিয়ে আর তো হলো আটকে লটকে। বাবা, এরকম বানান শুনলে তো লোকের ব্যাকরণ ভুলে যাবে বাবা। জায়গায় বানান কর চিমনি। চিমনি? ওই কারখানা মাথায় লম্বা লম্বা। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই যে ধোয়া বেরোয়। চয়সি চিন হ্যাঁ। আর এমনি চিমনি। অপূর্ব, যেমন ছাত্র তার উত্তর তেমনি। বাদ দে বাংলাটা বাদ দে। হ্যাঁ নে, এবার তোকে আমি ইতিহাস থেকে প্রশ্ন করবো। ইতিহাস? শুনুন, ইতিহাসে গিয়ে আমার সাথে কম্পিটিশন করতে আসবে না, তাকে আমি পাতিহাস বানিয়ে দেবো। বটে? তাই বুঝি? বেশ, তাহলে একটু ভেবে চিন্তে উত্তর দে তো বাবা। সিরাজদৌল্লা কে ছিলেন? এটাও জানি না। না জানি না, তুই বল। তাহলে মাস্টার হচ্ছে কেন? মাঠে গিয়ে গরুওয়ালা চড়া লাঠি দিয়ে। এই কানে করে দেবো না একখানা কামতে পারে? ঠিক করে উত্তর দে। লিখি। সিরাজদৌল্লা কে ছিলেন? সিরাজদৌল্লা ইস্ট বেঙ্গলের প্রথম গোলকিপার ছিলেন। অপূর্ব অপূর্ব, বাংলার শেষ নবাবের কি দুর্দশা, ফুটবল খেলছেন। হ্যাঁ আচ্ছা বলো তো, তাহলে তারা ক ভাই ছিলেন? তারা? হুম, হ্যাঁ 3 ভাই ছিলেন। কি একদম ঠিক। কি করে বললি? তবে আপনি না বলেন আমি পড়াশোনা কিছুই করি না। না করিস তো, এটাই তো চাই। মাস্টার মশাইয়ের মুখটা রাখ বাবা। এবার বলে দে তো 3 ভাইয়ের নামটা কি কি? প্রথমটা তো সিরাজদৌল্লা, হ্যাঁ সেকেন্ডটা রসগোল্লা, হ্যাঁ। আর লাস্টেরটা কাঁচা গোল্লা। হ্যাঁ, থাক বাবা থাক। তোর আর ইতিহাস করতে কোনো কাজ নেই। তোকে বরঞ্চ আমি ওই জেনারেল নলেজ মানে সাধারণ জ্ঞান থেকে কিছু প্রশ্ন করবো। সাধারণ জ্ঞান আমি অসাধারণ। বটে? তা বল দেখি, বিধানচন্দ্র রায় কে ছিলেন? এটা জানি না। বিধানচন্দ্র রায় অভিনেত্রী শতাব্দী রায়ের বাবা ছিলেন। বাবা, পশ্চিমবঙ্গের রূপকার, তার কি অবস্থা। আচ্ছা বলতো, মুরগির ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয় কেন? ভয়? হ্যাঁ ভয়ে? কেন? যাতে তাকে কেউ আগে থেকেই সেদ্ধ করে না খেয়ে নেয়, তাই এদিকে মা মা কাকা কাকা। আচ্ছা বলতো, পৃথিবীর সবচেয়ে শক্ত কাজ কি? শীতের সকালে লেপের তলা থেকে বেরোবে। তাই? তাহলে পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ কাজটা কি? পরীক্ষায় ফেল করা। হ্যাঁ, তা তো বটে, সে তো তোর রেজাল্ট দেখলেই বোঝা যায়। বাবা রে, বাবা মা, একটা কিছু ঠিক উত্তর দে বাবা, আমার বুকটা রাখ। একটা দিয়েছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, দিয়েছিস। এবার একটা ট্রান্সলেশন কর। ট্রান্সলেশন? হ্যাঁ, সহজ দেখে দিচ্ছি বাবা, মন দিয়ে শুনে ভেবে বলি। একটি গাড়ি চলতে 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 থেমে গেল। আবার একটি গাড়ি চলতে 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 থেমে গেল। আবার বলুন। কতবার বলতে হবে? হ্যাঁ, পড়াশোনার ব্যাপার মাথায় ঢোকে না। একটি গাড়ি চলতে 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 থেমে গেল। আচ্ছা বলছি। একটি গাড়ি তো? হ্যাঁ। ওয়ান কার। হ্যাঁ। ওয়ান কার ইজ গোয়িং কমা।
এখানে চটপটের চাপ দেখেছ? পথ দেখানে। হ্যাঁ শুরু। জামা আমার কালো হাজার ফুল কালো এই জামা আমার কালো হাজার ফুল কালো কিছু লাগে কেউ আমার ভালো হবে না যেটা কিছু লাগে কেউ আমার ভালো হবে না যেটা কিছু বললে কানে দেব যে ঝাঁঝালো ये जामा আমার কালো হাজার ফুলে আলো ये जामा আমার কালো হাজার ফুলে আলো কেমনি বোতাম কেমনি জড়ি বাবু ভরাই জামাইনি চুরি কেমনি বোতাম কেমনি জড়ি বাবু ভরাই জামাইনি চুরি কিছু তারাতে ছড়ানো মেতে রাজি করে নাও অবুঝ সাথীতে আরে আরে কেমন জগতে আরে এমন এটি সব থেকে আলাদা আর ভালো জামা তোমার কালো হাজার ফুলের আলো দয়ালো মারে ভিন্ন বানালো কিছুটা আধার কিছুটা আলো দয়ালো মারে ভিন্ন বানালো কিছুটা আধার কিছুটা আলো জামাই সেজে আমি হাঁটি রয়েছি উপহার কি বড় মিষ্টি করেছি জামাই সেজে আমি হাঁটি রয়েছি উপহার কি বড় মিষ্টি করেছি জড়িয়ে খাবো আমি বিশ্রাম চক্র খাবো আমি ছেলে মিষ্টির সাথে করোনা বেশি তোমার আমার ষষ্ঠীর জামাই আমি সবার সাথে বলবে সবাই ছক্কা দিলে জামাই চারশোবি জামাই আমি সবার সাথে বলবে সবাই ছক্কা দিলে জামাই চারশোবি আরে ছোট ভাই গাড়ি খাওয়া ভালো বড় ভাই ভাই হ্যাঁ কখন নিয়েছো বাপ কেন আমি তো ঘরে চলে এসেছি কেন ঘরে খাওয়া হয়নি আর কি বলেনি আমার ঘরে যাই খাওয়া হয়নি এ চাটা বিচল কি দেবে খাসির এ মরে মরে গিয়ে ভেটে কিছু বিড়ালে খাচ্ছে আচ্ছা কেন কি বলছে আমার ঘরে খাওয়া হয়নি ঘরে ভালো মন্দ খাওয়া বলে ভোরের সময় সব বাড়ি চলে আসো আরে
সূর্য ওঠার আগে আমরা চলে এসেছি। এতদিন পরে বুঝতে পারলাম সাউরি কেন ভালোবাসে। সাউরি বলে বড় জামাই ভালো, বড় জামাই ভালো। হ্যাঁ, তা তোমার দেখতে পাচ্ছি আরেকজন কোথায় গেল? আরেকজন মেজো ভাইরা ভাই। ও মা, তুই শুনবি কি? কি সে মেজো ভাইরার কাছে তো ফল ধরেছে, ওই জন্য আসলে বোকা। এত বোকা মানুষ থাকে, ফল ধরে সেখান নয় বাতা দিলে হতো। আরে শালির পেটের বাচ্চা, ওই জন্য ধরছে ভাইরা ভাই আসেনি। এই তো মা এসে গেছে। এবার পরে ফলটা হবে না দারু। দিদি, আজকে দিনটা কি বলো? জামাই ষষ্ঠী, দুটো দুটো জামাই কপালে ফোঁটা দেবো। আমার ছোট জামাই যেমন রূপ তেমন গুণ, গৌরাঙ্গের ভুরু আমার ছোট জামাই ভুরু জুড়ে বসে আছে। ও এই গৌরাঙ্গের ভুরু কুকুরের ভুরু। ছি 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 ছি। না গো বাবা না, আমার ছোট জামাই এত দাম ধাম করে, এত হাত খরচ, কিন্তু একটা পাঞ্জাবি পরে 5 বছর জামাই ষষ্ঠী আসতেছে। এই জামাই 5 বছর গায়ে আসতেছি, তা তো জামাই তুই আমার কাছে বলে নিতে। ওখানে একজন অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে, তার গায়ে ভালো পাঞ্জাবি ছিল, সেটা তো এনে দিচ্ছিল। ওটা খুলে তুমি গায়ে আসতে পারতো। এই তো চলে যাবে, ধরে নিয়ে রেখে নিয়ে তোমার কাছে তুই কি? সি সি সারা একটা জামা 5 বছর গায়ে আসতে মান সম্মান গেলে না কিছু পরে আসতি। শালা আমার বড় জামাই শোন কি বলতে, সিংহের মামা ভম্বল দাস। ও মাই হাউ, তাকে কি বলছে? যেমন আসমানি লোক তেমন মনোযোগ। ছেলে বাবা হয়ে গেল, এখনো যত দেবতা আমার বড় জামাই রূপে ভাবছে। বাবা মারো, আমরা দেবতার জন্ম দিলাম, ওদের দেবতার মন দেখতে। বাবা কিছু টাকা সারা চুল ছেড়ে ভয় না হাত দেবে। সালা কথাবার্তা আমি শুনছ বলুক তো, ওটা আগুন লাগবে। ও বাবু, আগুন ধরে লাগবে। বড় বাবু, বেলা অনেক হয়ে যাচ্ছে, আমি কি ফোঁটা দেবো না বাবা? আচ্ছা মা, তুমি যে ফোঁটা দিতে এসো, চন্দনটা কি রে ঘষে? কেন বাবা? ঠিক আছে ঠিক আছে, মদ দিয়ে চন্দন ঘষে দে। আরে ভাই, জল দিয়ে ঘষলে চন্দনটা পাতলা হবে, আর মদ দিয়ে ঘষলে চন্দনটা গায়ে হবে। ও না, তোমরা শিখে যাও, এই পরে ষষ্ঠী শুরু করবে। তুই সেখানে তোদের এলাকায় গিয়ে বলবি। চন্দন বেটা, কি সুর, কি ভাষা। জামাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, মদ দিয়ে চন্দন বেটা। সারা হনুমানের ফোঁটা নিচ্ছে, কোন কাজের কর্ম কিচ্ছে না। মানে ছোট জামাই যেভাবে রূপারি চন্দনটা নিচ্ছ, হাত বাড়িয়ে গেলে গ্লাসটা ধরা হয় বাবা। তোরা ঘরে কমার করছে, বাড়িতে হাড়ে বল করবি কেন? আর এসব হাড়ে কেউ বল করে না, কোমরে দোষ আছে। আমরা ফোঁটা থেকে প্রণাম করবো না, তোমাকে বলা হয়েছে ছুটে এসে প্রণাম করো। জানি বড় জামাই তোরে বসো, সালামু না খামু না খাসা, ওই ভাবে বসে থাকবে। সারা কাজ চিনি খেয়ে নেওয়া সালা, কিচ্ছু জানে না। বড় বাবু কি মা, কি কি শিখিয়ে দাও। ওই জন্য বলে যে তোরা ভ্যানটান নি জ্ঞান উত্তম নেই, ওই যে ভ্যান দেওয়ার জ্ঞান বলনা আছে। আরে বাবা নেই তো, কিভাবে গুরুজনকে সম্মান দিতে আমার কাছে শিখে নে, তাড়াতাড়ি শেখা। বড় বাবু ওটা কি বড় শালি হয়? সারা এমন কালো না বছর জানিস তুমি আমার সেটা তুই হেন সাত করে। আরে ভাই, এটা হাউসে যাই দিতে পার, যা হবে। ও হাই যাবে, হাই আসবে, যা হবে সব হাইয়ের ভিতরে। ও কাকে হাই বোঝাচ্ছ? এই ঝামেলা বড় বাবু, আমার বেলা অনেক হয়ে গেল, ফোটাও হলো, দু ভাই খাও আর খাও, আমি আসি বাবা। ও বাবা শুনি, আর কোথায় যাচ্ছ কোথাও? ও বাবা, আজকেরটা দিনে ঘরে কত থাকবো তো। না, তারপরে হবে। তুমি কোন জায়গায়? আগে দুটো গ্লাসে দুটো আগে মদ ঢালো। আগে তুমি এক প্লেট খাও, তবে আমরা খাবো। তুমি না খেলে আমরা খাবো না।
মাঝের দিকে কে বলবি? বড় বাবু আমি তোমাকে বেশি করেই দেবো। আমার নাকি সারাদিন খাওয়া ছোট ছোট কথা হবে কত? দেখো তুমি এই বেশি দিয়ে আমার মায়ের বাড়াচ্ছ। তোমার থেকে একটু বেশি করে দেবো বাবা। হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে ঝামেলা থাকবে। কেমন ধরছে বলে বোঝানো যাবে না। বড় বাবু ভালো সারা মুখানে তো মুখানে মারা দিচ্ছে। ঠাকুর এখন প্যান্ডেল বিসর্জন হয়নি গো। ঠাকুর প্যান্ডেলে আছে। তোমার অসুবিধা হচ্ছে কেন বাবা? বলো দিনি তুমি নাচবে বিসর্জনের দিনে, তোমার জন্য আমি আর পাল্লা ভাড়া করবো। যদি কম পড়ে তুমিও দেবে, মা তো নাচবে তো। মাও নাচবে, দুটো ছেলেরও নাচাবে। সে ব্যবস্থা মা করেছি। বড় বাবু কি মা কি কি কি? গ্লাসটা ধরো তো বাবা। হ্যাঁ ছোট জামাই কে এলো? মনে রাখবে বাবা, আজকে জামাই ষষ্ঠী, তুমি শ্বশুর বাড়িতে এসছো। শ্বশুরদের দৃষ্টি রাখা বুঝে বলে দাও। যাবে না তো। চেষ্টাটা বোঝা রাখতে আজকের কার দিনে যেন মাল খাওয়া হয়। ও মাল খাবে, আসলে না শুক্রবার মাল খাই না, মাল ছবে না। মাল তোমাকে খেতেই হবে, কোনো কথা নাই। আমার বাবাদের স্ট্যাটাসটা কি বলা হয় রে? সেই স্ট্যাটাসটা বলে রাখার জন্য তোমাকে মাল খেতেই হবে। তুমি বলছি মাল খাবে? হ্যাঁ, এখন খাই না, মাল ছবে না রে। আর তোমার খেতে হবে বড় ছোট জামাই। তোমার বড় ভাই খায়, তোমার মেজো ভাইরা ভাই খায়, তোমার শাশুড়ি খায়, এলাম খাই, অবেও খায়। তোমারও খেতে হবে। বাবা তুমি বলছো না খেতে, আমি ভাবার বলছে তোমার খেতে হবে। আর ধুলে যাও বাবা, চলে এসো। ওই জন্য বলেন লেটো, বললে কেউ প্রণাম করলে কুসুমাশায়। ওটা কি ভাষা? তুমি বেঁচে থাকো। বাবা আমার আশীর্বাদ করলো। তুমি তোমার নিয়ম সারবে, আমি আমার নিয়ম করবো। আমি যখন আসবো কাদা ফিটে পাড়া দিবি। সৌর ভাই তোমার এখানে ঝোলা করতে এসে আমার বড় জামাই দিদির মান সম্মান। সেটা কি? জানো তুই সম্মান নিয়ে চল। বাবা ছিল জামাই কি বাবা কি আমার কেমন লাগছে? পুরো উৎপাল লাগতো। চলো দেব বলা চাই না বিয়ে। ও এই জন্য বারামুন্ডা বলেছো? বাবা বড় জামাই? হ্যাঁ বাবু। বাবা ছোট জামাই? কে আছে? তাই পুকুরে যাই, পুকুরে গিয়ে বড় কাঁদা